Okay, all right. Let us continue discussing last week questions. Okay, so we got some questions remaining here. Okay, in a survey, the size of shoe group of 40 students are recorded in the following frequency table. Okay, and determine the mode, median, and mean of this data. Okay, it's easy. So mode is the data that have highest frequency, which is size number 40. Okay, size 40. And median. Okay, median. You can use our cutting method also. Okay, just to determine where is it first. Okay, and then we will double confirm with the calculation. 6 and 3, sorry. You need to compare both side, both end. 6 and 3 is much simple, much smaller. So cut this, bring over here and minus. So you're getting 6 minus 3 is 3. 3 and 13, of course 3 is smaller. So you cut the 3, bring here and minus, you get 10. 10 and 9, of course the 9 is smaller. So you cut the 10, bring here and minus, you get 1. 1 and 5, definitely 1 is smaller. So you cut here, bring here and minus, you get 4. Nampak? 4 and 4. Kalau dia dua-dua pun 4 and 4, maksudnya dia di antara 36 and 38. So your median is not 36 or 38. 4 க்கும் 4 க்கும் நடுவுல இருக்கிறது. அதாவது 37. So size 37 could be the mid. Could be the median. Okay, it is not 36 or 38. It is between it. So 37 will do that. Okay, and next mean. Mean maksudnya 32 kamu darah dengan 6 campur 34 you multiply 9 plus 36 you multiply 5 plus 38 you multiply 4 plus 40 you multiply 13 plus 42 you multiply by 3. Okay, you sum up everything ready, then divide with 40 student, right? So that is 6 plus 9 plus 5 plus 4 plus 13 plus 3 lah, which is equal to 40 eventually. So you calculate this and you do perform the calculation on this. I'm getting around 1476 divided by 40. So you should getting 36.9. Okay, size 36.9. We don't have that, but median mean you can write like that, no problem. So which measure of central tendency most appropriate to represent this data? Explain. So whether you want to use mode or median or a mean. Okay, so we see here. Okay, that day I already teach you, when you want to use when there is an extreme value, use the median, but in this case we don't have any extreme values. Okay, so median definitely a big no. So compared to mode and mean, mean is a better measure central of tendency, because if you want to choose mode, mode must be a categorical data. Size is a still numerical data. Numerical we don't use mode, we use mean. So we should tell mean is most appropriate
Okay, this data is a numerical data. This data is a numerical data and does not have any extreme values Okay, that will be my answer. Please copy down. Done. Ishwar is doing, I think. Ishwar, are you here? Done, sir. Oh, okay, you are here. Question please. Question 4. Five. This one. 5. Boring one. One. I just display the answer. Wait, let me check. Where is my source of answer here? Okay, the answer for question 2, what is this? Question 5, number 2 and number 3 are as follows. Please check your answers. Okay, number 2 and number 3 is here. Okay, done, ready. All right, and we move on to the next question. All right, calculate mode, median and mean. Okay, but they didn't give the normal. Okay, if they give a table, then they ask to calculate. That is normal question. Sometimes they will use this kind of representation. Example, we have a stem and leaf here, stem and leaf plot, and we also have a dot plot here. So try to retrieve data from here. Okay, we need to act smart, right? First of all, let us see the mode first. Okay, which data is repeated so many times? So can you see 3 and 3? Okay, 53 got 2 times, right? So the mode should be 53 kg, because we are using unit kg here. பாத்தீங்களா இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ண 46 48 53 53 55 61 64 68 70 72 இதான் அதோட அர்த்தம். Okay, and then median paling senang. Okay, kamu kena potong dia dari belakang. Okay, ingat kamu kena potong dia dari belakang. Okay, lagi senang. Okay, tengok. 1. Okay, then 2. Okay, 3. 4. Maksudnya dia di antara 55 dengan 61. 55 dengan 61. Betul? கடைசி 2 நம்பர் தான் இருக்கு பாருங்க. Okay, ஒன்னு வந்து 55ல இருக்கு, Yeah. இன்னொன்னு வந்து 61 இருக்கு. Right? Sure. Correct ah? No. How teacher cut? How I cut? Okay. I cut from this end to the other end. Okay, never mind. I teach you this one first. Okay, நீங்க முதல்ல இந்த மாதிரி டேட்டா கிடைச்சிச்சுன்னா ஓகே நீங்க முதல்ல எழுதிக்கிங்க வேணும்னா 46 48 53 53 55 61 64 68 70 72. Okay, baik, tengok saya potong 1 1 1 1 1 1 1 1. tengok மிச்சம் இது ரெண்டுமே இருக்கு. அப்ப ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், இதையும் பிளஸ் பண்ணி divide 2 பண்ணுவோம். Remember, 55 plus 61 and then you divide by 2. That is your median. ஸோ இப்படி தான் செய்கிறது. அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ஆனால் நான் எப்படி வெட்டினேன்னு நான் உங்களுக்கு ஸ்டெம் லீஃப்லையும் காட்டுறேன். இருங்க, மொதல் இதை ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 55க்கும் 61க்கும் நடுவில் இருக்கணும். 58. So it is 58. 58 kg. ஓகே, நீங்கள் பார்க்கணும். இது வந்து நம்ம பாருங்க, மொதல் 46 தான் ஆக சின்னது, இங்கே 72 இஸ் பெருசு. இது வந்து இப்படி போய்கிட்டே இருக்கணும், இது வந்து இப்படி வரணும். ஓகே, இந்த எண்ட் வந்து இப்படி வரணும், லெஃப்ட் டு ரைட், இது ரைட் டு லெஃப்ட் போகணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் cut this, cut 8, cut 0 here, and then left to rightல ஓகே இங்க 3 இங்க 8 கட் பண்ணணும், இங்க 3 இங்க 4 கட் பண்ணணும்.
So மிச்சம் இருக்கிறது 55 and 61 தெரிஞ்சிரும். அது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி divide 2 பண்ணிடுவேன். Okay, this is how you do here. Okay. If you not confident to see it correctly, okay, you can list down like this, no problem. Okay, now mean dia paling senang. Okay, campur semua, bahagi dengan berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita tambah semua. 46 plus 48 plus 53, dia ada 2 kan? Kamu boleh times 2 plus 55 plus 61 plus 64 plus 68 plus 70 plus 72 divided by 10. Okay? So get your answer. How much if that will be, Aridev? You need to calculate for me. 59. 59. Okay, let me check. Why 59? No. I think I make mistake. 46, 48, 53, 53, 55, 61, 64, 68, 70, 32. Yeah, 59. So your median is 59. Mean is 59 kg. Okay. So this is about stem leaf plot. இதுக்கு பேர் stem leaf plot சொல்லுவாங்க. Form 1 படிச்சிட்டோம். Now we go to the dot plot. Okay, dot plot. Dot plot ni kita boleh transfer dia punya data macam ni lah. Okay, we try to transfer the data in a table form. Easier to see. Okay, so our X is here, our frequency is here lah. Our X is the wang saku lah. Okay, nampak? RM10 ada, RM15 ada, 20, 25, 30. Baik, RM10 dua orang datang, dua orang bawa, RM15 seorang, RM20 three people, 25 1 2 3 4 empat orang, 30 ni dua orang. Sekarang dah dapat table, senang nak kira. Baik. Sekarang kita cari mode dia dulu. Mode dia apa dia? Mode tu ambil data yang paling besar, yang paling tinggi frekuensinya, adalah frekuensi 4 iaitu RM25. Okay. Baik. Apa dia punya median? Okay, median kita kena potong-potong. Okay. Potong method cannot tell you the wrong answer. Must be correct. Okay. So 2 and 2. You cut. 1 and 4. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் இப்படி வெட்டிருங்க. Okay. அடுத்த ரெண்டு ujung போங்க. 1 dengan 4. 1 lebih kecil jadi kita potong, kita bawa sini dan kita tolak. Jadi 3. Nampak? Ini pun 3, ini pun 3. Maksudnya 20 க்கும் 25 க்கும் நடுவுல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். 20 க்கும் 25 க்கும் நடுவுல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரே மாதிரி நம்பரா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் செய்வோம். Okay. Maksudnya RM20 campur 25 tu kamu bahagi dengan 2. Jadi kamu mungkin akan dapat RM22.50. Itu median kamu. Okay. Itu median kamu. Baik. Manakala mean dia, biasalah mean dia use the formula hasil summation of fx divided by summation of f. Okay. 10 multiply 2 plus 15 multiply 1 plus 20 multiply 3 plus 25 multiply 4 plus 30 multiply 2. 2, 1, 3, 4, 2. Divided by, totally got, how many ya? Okay, kita kira. 2 campur 1, 3 campur 3, 6, 6 campur 4, 10, 12 lah. Okay, ada 12 kot. So, kita simplify sikit. 20, 15, 60, 160. So, totally kamu akan dapat 255,
bahagi dengan 12. Jadi kamu akan dapat lebih kurang RM RM21.25. Ini jawapannya. Done, sir. Okay, good. Next polam. Okay, selesaikan. Final question. Okay, jadual di bawah menunjukkan skor bagi 5 acara sukan yang diperoleh 2 orang pelajar, Ali dan Siti. Hitungkan mean score. Okay, jadi kita kena cari satu benda tu. Alright, tak apa. Kita tengok. Actually, data lebih konsisten வந்து mean வச்சு சொல்ல மாட்டாங்க. அதுக்கு CCN PRYன்னு ஒன்று இருக்கு. This one I'm not so agreeing with the question B. But it's okay. Okay, we will see. Maybe we will try to rephrase it in another way. Okay, but kita cari mean dia dulu. Okay, mean bagi Ali. Okay, 34 plus 47 plus 51 plus 85 plus 93. And then divided by 5. Okay, lepas tu mean bagi Siti. Okay, mean bagi Siti, ambil 51 campur 55 campur 59 campur 66 campur 79. Kamu bahagi dengan 5. Okay, cuba cari. Baik, saya cari untuk Ali dulu. Okay, Ali, cuba cari untuk saya Ishwa berapa Ali punya. $62. 62. Okay, yang kedua Siti punya. $62, sir. Same. 62 also. Yeah. So how you going to make comparison? அதான் அந்த மாதிரி கேள்வி. அதான் பார்க்குறேன், மீன் வச்சு நம்ம கான்சிஸ்டன்ட் சொல்ல மாட்டோம். இப்போ ரெண்டுமே வந்து 62 மார்க் தான் மீன். ஆனால் 2 பேர்ல யார் கான்சிஸ்டன்ட்? கான்சிஸ்டன்ட்னா அவங்க டேட்டா வந்து ரொம்ப நிறைய மாறி இருக்கக்கூடாது, கான்சிஸ்டண்டாக இருக்கணும் அவங்களோட மார்க்ஸ். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அலி பார்த்தீங்க, பாலிங் மினிமம் 34, மேக்ஸிமம் 93. எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. ஆனால் சித்தியோட மார்க் பாருங்க 50லேருந்து 70க்குள்ளார. அதோட எப்படி சொல்றது, செராக்கான் டாட்டா. ஓகே, இங்கிலீஷில் வந்து அது பேர் த டிஸ்பர்ஷன். அந்த டேட்டா வந்து நிறைய செதறல. இட் நாட் வைட்லி ஓப்பன். இட் மஸ்ட் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். அதான் கன்சிஸ்டன்ட் நம்ம சொல்றது. ஓகே, ஐ வில் டெல் சித்தி பிகாஸ் த dispersion of data from, அதாவது எப்படின்னா டிஸ்பர்ஷன்னா, இப்போ உங்களோட மீன் 62ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. 62லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இது வந்து ஓடுதுன்னு பாருங்க. 34 and 93 ஓடுது. இங்கே 62லேருந்து 51 and 79. ஸோ yang ini lagi kecil kan, dia punya அது ஓடுறது பாருங்க. 62லேருந்து இது இன்னும் சின்னதாக இருக்குது. இது பாருங்க 30க்கும் 90க்கும் போகுது. ரொம்ப பெரிய கேப். ரொம்ப பெரிய கேப்னா நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது ஈஸியாக. ஓகே, that means because the data is not consistent. பட் இந்த மாதிரி சின்ன 62க்குள்ளார 51லேருந்து 79க்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் சின்னதாக இருக்குன்னு அர்த்தம், அதோட கேப்பு. அதனால நம்ம சின்னங்க ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம். இது இல்லை போய் கூட இவ்வளோதான் எடுக்கும், பி இல்லாட்டி சி எடுத்தான் எடுப்பான் அந்த மாதிரின்ட்டு. ஸோ த டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் dispersion of data
from its mean value, correct, from its mean value சொல்ல வந்தேன். Okay, from its mean value 62 marks is smaller, the dispersion is smaller in cities data. In cities data. ஸோ சிட்டியோட டேட்டாவில் 62 மார்க்கில் வந்து 51 79 குறவாக தான் செதறி இருக்கு. அதனால அவர்களோட டேட்டா இன்னும் கன்சிஸ்டன்ட். ஸோ her data is more consistent. Thanks, sir. Okay, that's good. Okay, now we need to go to chapter 13. One second, I uploading. Okay, chapter 13, simple probability. Okay, ni chapter kena baca betul-betul lah sebab this chapter will be extended in your form 4 modern maths. Okay, form 4 modern maths. Your maths still will be using some of these knowledges. Okay, so make sure you understand this chapter well. Probability is very interesting to learn and actually very easy. One of the easiest topic if you understand very well. Okay, baik. Kita akan tengok. Okay, the first one, kebarangkalian eksperimen, experimental probability. Okay, experimental, okay, probability we can divide it into two. First one is experimental probability and theoretical probability. This one later part we will learn 13.3, 13.4 we'll learn this. For 13.1 we will learn experimental probability. Experimental probability is an event in the value of frequency obtained from the experiment conducted. Okay, எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி, இதுதான் சிம்பிள் ஃபார் ப்ராபபிலிட்டியா, பி ஃபார் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவென்ட் இ நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குது, ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகேயா? ஸோ இப்போ ஓகே ரைட், see here, we will see the example here. Okay, so the number of times event occurs and total number of trials. எத்தனை வாட்டி அந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு. இப்போ சொந்தம் வந்து ஒரு வாரத்தில் எத்தனை வாட்டி மழை பெய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ மொத்தமாக ஒரு வாரத்தில் 7 நாள் இருக்குது. அதில் 2 நாள் தான் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா 2/7 அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். சிம்பிள். ஓகே, பை. Seterusnya, conclusion on experimental probability approaches a certain value when the experiment is repeated with a large enough of number trials. So அது வந்து லைக் வாட் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியாது, ஏன்னா இது தியோரியாக இருக்குது. இட் வில் ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் ஒன் அட் ஹியர். ஓகே, நம்ம என்ன நம்மளோட என்ன சொல்லுவாங்க கன்க்ளூஷன் எப்படி செய்கிறதுன்னு அங்கே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். ஓகே, நாட் டு வரி. அண்ட் each result from the experiment is called outcome. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். அந்த ஈவெண்டோட kesudahan kita panggil sebagai outcome. Okay, we call it as a outcome. Okay, so for example, tossing a fair coin in an experiment. ஸோ ஒரு ஷில்லிங் காசு எடுத்து நம்ம மேலே வீசுகிறோம். ஸோ பூ தலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். head or tail will be the outcome. Okay, இப்போ நம்ம ஒரு பரீட்சை எழுதுகிறோம். pass and fail are the outcome, right? So இந்த மாதிரி தான். வேற என்ன இருக்கு? சம்திங் ஈஸியர். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டைஸ் உருட்டுறோம். அதாவது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒரு டாம் விளாடுறோம், அதில் டைஸ் உருட்டுறோம். ஸோ 1 கிடைக்கிறது, 2 கிடைக்கிறது, 3 கிடைக்கிறது, 4 கிடைக்கிறது, 5 கிடைக்கிறது, 6 கிடைக்கிறது. இது எல்லாமே அவுட்கம். ஓகே, இதுதான் அவுட்கம். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டோட ரிசல்ட், அதுதான் அவுட்கம். ஓகே, now let us see here. You want to interested this one லைட்டா உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் 6 டச் பண்ண மாதிரி இருக்கும். தமிழ்ல எனக்கு தெரியாது என்னன்னு. ஓகே, we call it kebarangkalian dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris is probability. Okay, baik. ஒரு விஷயம்
எப்படிலாம் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பட் நம்ம படிக்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் 6ல அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது நடக்கிறதுக்கு. கெமுங்கினான் பெஸ்ஸா கெமுங்கினான் கட்சியெல்லாம் படித்தோம். இப்போ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, இல்லாட்டி நடக்கவே நடக்காது அல்லது நடக்கலாம். ஓகேயா, ஒரு பெரிஸ்டிவா ஒரு ஈவென்ட் வச்சுப்போம். ஒரு ஈவென்ட் ஒன்று கண்டிப்பாக நடக்கும், will occur. ஓகே, or impossible to occur, may not occur போட்டிருக்கு. impossible, அது actually mustahil, impossible, may not occur, not the correct word. Okay, but okay, I follow here. May not occur, அதாவது impossible to happen. ஒரு விஷயம் நடக்கலாம், நடக்காமலேயும் இருக்கலாம், நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் இருக்கலாம். அதாவது may occur, அந்த நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய பெர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஹை சான்சஸ் இருக்கு, அப்படி குறைவான சான்சஸ்னா லோ சான்சஸ்ன்னு இருக்கு. ஓகே, பை. இப்படி தான் ஒரு விஷயத்தை நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். நடக்குமா, நடக்காதா, இல்லை நடந்ததா எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் சான்சஸில் நடக்கிறது, மோஸ்ட் லைக்லி கோயிங் டு ஹேப்பன், ஆர் இட் ஜஸ்ட் லைக் மெடிக்கல் மிராக்கல் மாதிரி நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா, இல்லை நடக்கவே நடக்காதா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயமும். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், இது நடக்கலாம், நடக்கக்கூடாதா, இல்லை கண்டிப்பாக நடந்து தான் ஆகணுமா, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லணும். ஓகே, மே நாட் occur, will occur, may occur. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, எக்ஸாம்பிள், Sarah is one of the 3 finalists of mathematics quiz. சாரா வந்து ஒன் ஆஃப் த 3 finalists. ஸோ சாரா இஸ் த வின்னர். இது நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால சாரா வந்து டாப் 3ல இருக்கான்னா அவள் வின்னர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள், அதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கு. மே occur. சாரா இஸ் இன் த 4th place. டாப் 3 ஃபைனலிஸ்ட்னு சொல்லியாச்சு. சாரா எப்படி 4வது வருவா, வராது. ரைட், மே நாட் occur, மே நாட் occur, நடக்காது. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயம். நீங்கள் லாஜிக், இது வந்து நீங்கள் கணக்குலாம் அப்புறம் வச்சுக்கிங்க, இது லாஜிக்கை ஒழுங்காக பயன்படுத்தினாலே போதுமானது. இப்போ நம்ம ஒரு டாய்ஸை உருட்டுறோம். டாய்ஸ்னா என்னது, என்னது சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, சரியா ஞாபகம் வர மாட்டேது. ஓகே, டாய்ஸ் வந்து நம்ம உருட்டுறோம்னு வச்சுக்கிங்களேன். அதில் 7வது நம்பர் கிடைக்குமா, கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஓகே, மே நாட் occur. 5வது நம்பர் முன்சொல் ஆகுமா, கண்டிப்பா. ஓகே, மே occur. Greater than 2 appear or not? Yes, you can have more than 2, like 3 எடுக்கலாம், 4 கிடைக்கலாம், 5 கிடைக்கலாம், 6 கிடைக்கலாம். So may occur. ஓகே, அடுத்தது, உங்களோட பாக்ஸ் contain 2 blue marble and 2 white marble. சாரி, ஐ திங்க் 6 ப்ளூ மார்பிள் வரணும். அது சிலப்பா டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 6 ப்ளூ மார்பிள் அண்ட் 2 ஒயிட் மார்பிள். ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் வந்து ப்ளூ மார்பிள் இஸ் பிக். இப்போ அதுலேருந்து நம்ம கை விட்டு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ப்ளூ கலர் மார்பிள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா, கண்டிப்பாக இருக்குது. ஏன்னா அது உள்ள ப்ளூ கலர் மார்பிள் இருக்க, மே occur. ஓகேயா, இப்போ அதுக்குள்ளார என்னென்ன கலர் இருக்கு, ப்ளூ கலரும் ஒயிட் கலரும். ரெட் கலர் எடுக்க முடியுமா, அங்கே இருக்கிறதே ப்ளூவும் ஒயிட்டும்பா, அங்கே எப்படிப்பா எடுக்க முடியும். ஸோ வில் நாட் occur, இது வந்து will not occur. Oh, so may not occur. May not occur. அடுத்தது white marble is big. கண்டிப்பா 2 ஒயிட் மார்பிள் இருக்கு, அதில் ஒயிட் மார்பிள் எடுக்கிறதுல எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை. மே occur, நடக்கலாம். ஓகே,
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறோம். அதில் இது நடக்குமா நடக்காதா, நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா, அந்த மாதிரி சொல்ல தெரியணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 2 போகலாம். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி பேசிக்கலி என்னன்னா, ஒரு ஈவெண்ட் எத்தனை வாட்டி நடக்குது இத்தனை ட்ரையல்ஸ்க்குள்ள. இப்போ எக்ஸாம்பிள், ஒரு வாரத்தில் எத்தனை நாள் மழை பெய்யுது. ஸோ மொத்தமாக எத்தனை நாள் நம்ம ட்ரையல் எடுத்திருக்கோம், 7 நாள் எடுத்திருக்கோம். அதில் எத்தனை நாள் மழை பெஞ்சிச்சு, 2 நாள், அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது என்னது ஃபார்ம் ஆஃப், ஓகே இது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் இது ஆக்சுவலி. இது ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்மளோட எப்படி சொல்கிறது, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி செய்ய சொல்கிறாங்க இது வந்து. ஓகே, பட் ஸோ இப்போ எப்படின்னா, டாஸிங் 20 cent coin as much as 250 times. ஸோ 250 தடவை 20 cent காயின்ஸ் வந்து நம்ம டாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதில் எத்தனை வாட்டி ஹேட் வருதுன்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி 500 டைம்ஸ்க்கும் செய்கிறோம். அதே மாதிரி 1000 டைம்ஸ்க்கு செய்கிறோம். ஸோ எப்படி நீங்கள் இது பண்ணாலும் ஓகே, யூ வில் கெட் அ வேல்யூ த. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் த சேமாக தான் வரும் எல்லா வேல்யூவும். ஸோ why the obtained probability is the experimental probability. டிக்கும் ஈக்கும் ஆன்சர் தரேன். ஏன் வந்து இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி சொல்கிறோம். ஓகே, ஏன்னா இதோட அவுட்கம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்து முடிஞ்சின பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால தான் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஏபிசி தூ kalau kamu free 100 வாட்டி 1000 வாட்டி போட்டு பாருங்க and then get the answer. Okay, because the outcomes obtained are from the experiment that was conducted. Okay, probability of an experimental probability. Okay, ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா, because the outcome is obtained from the experiment that was conducted. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் காண்டாக்ட் பண்ண உள்ள ரிசல்ட்டை வச்சு தான் அந்த ப்ராபபிலிட்டியை கணிக்கிறோம். அதனால தான் அதுக்கு பேர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ வாட் கன்க்ளூஷன் வி கேன் மேக்? எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் outcome of an experiment. Outcome of an experiment. So experimental probability of hit probability of hit appear when tossing 20 cent coins move towards one value. அதாவது ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 250 தடவை நம்ம போடுறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லெபிகுராங் ஒரு 125 தடவை கப்பாலா வரலாம், அதாவது ஹீட் வரலாம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற சாய்ஸ் என்ன கைஸ், மொத்தம் 2 தான் இருக்கு, தலையா பூவா, அதில் ஏதாவது ஒன்று தானே விழுவணும். அப்போ பாதி தான் வரும் பாருங்க, அப்போ 1/2. ஓகே, இப்படி பார்த்தாலும் 0.5 தான் வரும். ஒரு 500 வாட்டியில் பாதினா 250 தடவை உழுவ வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் சும்மா ஒரு அகா கொடுக்குறேன். ஓகே, அண்ட் ஒரு 1000 தடவையில் 500 தடவை வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ சின்னதாக்குனீங்கன்னா 1/2 தான் வரும். ஏன்னா அங்கே 2 இருக்கு, அதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று தானே வந்து விழுந்தாகணும். அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் 50% சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹேட் appear when tossing 20 cent coins move towards one value, that is 0.5 இல்லாட்டியும் 1/2 if the experiment is repeated with higher number of trials. Okay, sekarang அந்த போரிங்கான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி முடிச்சிட்டோம். that one quite boring. Okay, now probability, theoretical probability. ஓகே, இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ரைட், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது, theoretical probability. ரைட், ஓகே. ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னால் என்னன்னு தெரியணும். சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னா இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட்கம் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகேயா, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் மொத்தம் எத்தனை அவுட்கம் இருக்குது எல்லாத்தையும் எழுதணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு டாஸ் அ காயின் வச்சுக்கிங்களேன், டாஸ் அ காயின் வச்சுக்கிங்க.
ஸோ என்னோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னா S போட்டுருணும், பெரிய லெட்டர் S ஈக்குவல்ஸ் டு கர்வி ப்ராக்கெட். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எவ்வளோ மொத்த அவுட்கம் இருக்கு? கேன் கேட் அ ஹெட், கேன் கேட் அ டெய்ல். ஹெட் ஆர் டெய்ல் ரெண்டு தான் இருக்கு. அதே டைஸை உருட்டுறேன். டைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்னோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் யூ கேன் கெட் 1, யூ கேன் கெட் 2, யூ கேன் கெட் 3, 4, 5 or 6. ஸோ இப்படி தான் எழுந்துற விதம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஓகே, கெட் டு நோ அபவுட் இட் ஃபர்ஸ்ட். இதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ், டோட்டல் அவுட்கம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். எப்போவுமே இதுதான் டோட்டல், இதுதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஈவென்ட் எடுப்போம். ஈவென்ட்னா இப்போ இதில் என்ன ஷாராட்னா berapa probability saya boleh dapatkan nombor ganjil saja. Jadi kamu pilih lah nombor ganjil இல்லை என்னென்ன இருக்கு? 1, 3, 5. ada 3 இருக்கு, மொத்தம் 6 இருக்கு. 6ல் 3 நம்பர் வந்து ஆட் நம்பர் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ 1/2ன்னு அப்புறம் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணுவோம் லேட்டர். Now you must know the sample space and how to write them. Okay. And secondly, you must know what is the tree diagram. Okay, tree diagram வந்து இப்போ let's say ஷில்லிங் வந்து 2 வாட்டி போடுறோம்னு வச்சுக்கிங்க. ஷில்லிங் வந்து 2 வாட்டி நம்ம தூக்கி போடுறோம். மொத வாட்டி போடும்போது ஹெட் ஆர் டெய்ல் வரலாம். ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெட் வந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்ம சொல்றோம் என்னென்ன வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஹெட் ஆர் டெய்ல் மொத ட்ரையல்ல. அப்புறம் மொத வாட்டி அந்த ஹெட் கிடைச்சிருக்குல்ல இது. ஓகே, மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி வீசுறோம். அது இன்னொரு ஹெட் இன்னொரு டெய்ல் கொண்டு வரலாம். இல்லாட்டி மொத வாட்டி டெய்ல் கிடச்சிச்சின்னா அதையும் நம்ம வீசுகிறோம், அதுவும் இன்னொரு ஹெட் இன்னொரு டெய்ல் கொண்டு வரலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், கடைசியாக ஹெச் இருக்கா, இது இந்த பாதை தானே, ஹெச்ஹெச்னு எழுதிடணும். ஹெச்டி ஹெச்டி டிஹெச் letak TH, TT letak TT. Ini adalah kesudahan dia. ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி எழுதணும்னா S போட்டுக்கணும். ஓகே, இந்த மாதிரி இவங்க இந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாது, இதெல்லாம் ராங். S போட்டுட்டு கர்வி ப்ராக்கெட் வச்சுக்கிட்டு kamu tulislah HH, HT, TH, TT அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ another example. Okay, kamu tengok sample space dia. Okay, kita ada set 1, set 2 kan, 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C. Nampak? 6A, 6B, 6C, 8A, 8B, 8C. Okay, ini ruang sample space yang ada dalam gambar raja ini. Okay, baik. Theoretical probability is the event that is expected to happen based on the characteristic of facts. Okay, ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸை வச்சு நம்ம கணிக்கிறது, kita ramalkan. Okay, baik. Theoretical probability obtained from the calculation without conducting experiment. This one you no need to conduct experiment. Okay, so example, ஏற்கனவே conduct பண்ணி அவங்க எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, மலையில் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்க்கு வர்றது இத்தனை பெர்சன்டேஜாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா வெள்ளனையே ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம டேட்டா மூவ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறது தான் தியோரிட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, தியோரிட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி the formula is pretty much the same. Okay, probability of event A, அதாவது event A நடக்கிறதுனா bilangan A you bahagi dengan sample space. Okay, bahagi dengan sample space. Okay, and number 5, the experimental probability approaches theoretical probability when the number of trial are large enough. ஸோ அதை தான் நம்ம சொன்னேன். தியோரிட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி எப்படின்னா ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி செஞ்சு அந்த டேட்டாவை கும்பல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சொன்னல, அது முதல்ல செஞ்சது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராபபிலிட்டி. அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்லோலி தியோரிட்டிக்கலுக்கு பயன்படுத்துவோம் அந்த வேல்யூவை. ஓகே, பை. எனிவே தட்ஸ் ஆல் போரிங் பார்ட். கம் we do this. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து list the sample space as by using the set notation, hence state the number of elements. Okay, of the sample space. Okay, a coin is tossed. Okay, ஒரு காயினை வந்து நம்ம டாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ sample space can be head or tail. இதுதான் sample space எழுதுகிற விதம். அண்ட் இந்த sample spaceல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அதுதான் வந்து number of element.
So as sample space குள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல, so number of sample space is 2 இப்படி எழுதணும். Okay, next, a letter is selected from the word anugrah. So it can be A, it can be N, it can be U, it can be G, it can be E, it can be R, it can be மறுபடியும் A எழுதலாமா? எழுதலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. And it can be the H. இதுதான் உங்களோட sample space. And how about the number of sample space? Kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 இருக்கு. Okay, next, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நீங்க லாஜிக் பயன்படுத்தணும், என்னென்ன நம்பர் வரும் அந்த மாதிரிலான்ட்டு. ஓகே, இப்போ பாருங்க, a number is selected at random from the set 5 to 10. அந்த 5ஐயும் சேர்க்கணும், 5ஐயும் 10ஐயும் சேர்க்கணும், ஏன்னா ஈக்குவல் டு போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா sample space can be 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like that. So bilangan yang ada dalam sample space tu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur. Answer. Okay, D. Sebiji guli diambil secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi 2 biji guli hitam dan 3 biji guli kuning. Okay, so இது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் பாருங்க 5, 6, 7, 8, 9 டிஃப்ரெண்ட் நம்பர், டிஃப்ரெண்ட் எழுத்து இப்படி இருக்கா. ஓகே, ஆக்சுவலி இங்கே கூட ரிப்பீட்டடாக இருக்குல்ல, நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் A1, A2ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்ல வரோம். இப்போ எப்படின்னா, இப்போ கூனிங் இருக்கு 3, அப்போ கேன்னு எழுத போகிறோமா அப்படின்னு, சாரி எல்லோ வாய்ன்னு எழுத போகிறோமா. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதை லேபிள் பண்ணணும். எப்படின்னா, ஓகே, sample space is equals to, okay, kita ada 2 black marble, so B1, B2, and 3 yellow marble, Y1, Y2, Y3. நம்மளே சிங்காத்தான் கொடுத்துக்கலாம் வாய்லாம், ஓகேயா. ஆனால் ஆக்சுவலி லேபிள் பண்ணணும். பட் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த லேபிளிங்லாம் அதுக்கு ஏற்ற கொஸ்டினில் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகே, பை. Bilangan unsur dia berapa? 2 blue, 2 black, 3 yellow, maksudnya ada 5 lah. Okay. And finally, okay, a pointer on a disc which is divided into 6 sector are equal size. எல்லாம் equal sizeல இருக்கு. Aலேருந்து F வரைக்கும் இருக்கு. அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சுற்றி விட்றோம். ஸோ அது ஏதாவது ஒரு லெட்டரில் வந்து நிற்கும், ரைட். ஸோ என்னென்னலாம் லெட்டரில் அது நிற்க வாய்ப்புகள் இருக்குது, டோட்டலாக எவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது, டோட்டல் அவுட்கம். அது ஏல நிற்கலாம், பியில் நிற்கலாம், சியில் நிற்கலாம், டியில் நிற்கலாம், இயில் நிற்கலாம், எஃப்ல நிற்கலாம். ஸோ bilangan unsur, number of elements are 6 elements because A to F should be 6. Done. Okay, alright, that's good. Okay, இப்போ நம்ம அடுத்தது போலாம். Exercise 4. Okay, exercise 4 போலாம் guys. Exercise 4, determining the number of samples for an experiment which has more than 2 sets of possible outcome. Okay, so நம்ம இந்த மாதிரி to determine the sample space we can use tree diagram and also using the table method. Okay, ரெண்டு மெத்தடும் நான் சொல்லி தரேன். But we straight away go to the examples here. Okay, I mean sorry, questions here. Okay, இது எப்படி செய்யணும் நான் தெளிவாக சொல்லி தரேன், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ட்ரீ டயக்ராம். ட்ரீ டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா சால்வ் பண்ண முடியாத ப்ராபபிலிட்டியே இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஃபார்ம் 4 போனீங்கன்னா ட்ரீ டயக்ராம் பார்த்து நீங்கள் முழிக்கக்கூடாது உங்கள் செக்கு சொல்லும் போது. ஓகே, ஸோ அந்த கொஸ்டின் பற்றிலாம் இருக்கும் அங்கே. Okay, it is given that x equal to 1, 2, 3 and y equal to 4, 5, 6. Okay. இது வந்து even x சொல்லுவாங்க, இது even y சொல்லுவாங்க. A number is selected from set x and set y. set x லேயும் எடுப்பாங்க, set y லேயும் எடுப்பாங்க. ஓகே, முதல்ல set x லேயும் தானே எடுக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், set x லேபிள் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி. ஓகே, அதோட அவுட்கம் வந்து 1, 2, 3. என்ன இவ்வளோ கேப் விடுறேன்? ஓகே பாருங்க, set xல முதல்ல நீங்க பாருங்க. அப்ப set x முடிஞ்சோடனே set x முடிச்ச கையோட kita akan ada set y ல இருந்து எடுக்கணும், ரைட்? set xல 1 எடுத்துட்டாங்கன்னா set yல 4 எடுக்கலாம், 5 எடுக்கலாம், 6 எடுக்கலாம், ரைட்? இதுக்கு பேரு set y. Number 2 also like that. 4 எடுக்கலாம், 5 எடுக்கலாம், 6 எடுக்கலாம். அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா? செட் எக்ஸில் வந்து 1 வரலாம், 2 வரலாம், 3 வரலாம், ரைட்டா? இது எக்ஸ்லேருந்து இந்த 3த்துல ஏதாவது ஒன்று எடுப்போம். இப்போ 1 எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கிங்க, அதுலேயும் அதுக்கப்புறம் வாயில் கை விட்டு எடுக்கணும். அதில் 4, 5, 6 இருக்குது. அதனால 4 வரலாம், 5 வரலாம், 6 வரலாம். அதே மாதிரி தான் மொதல் செட் நம்பர் 2 எடுத்தாலும் அதே 4, 5, 6 வரும். மொதல் நம்பர் 3 வந்தாலும் அதே 4, 5, 6. ஓகே, செட் எக்ஸோட அவுட்கம், செட் ஒயோட அவுட்கம். அப்போ நம்மளோட டோட்டல் அவுட்கம் இப்படி தனியாக எழுதிடணும். ஓகே, அவுட்கம்ஸ் எழுதிட்டிங்களா? எழுதிடணும், சாரி எழுதியிருக்க வாய்ப்பில்லை, நீங்கள் மொதல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ முதல்ல இங்கே இருக்கிறதோட அவுட்கம் வந்து 1, 4, 1, 5, 1ஆவதும் 6ஆவதும் அது பக்கம் எழுதிடுவீங்க. ஓகே, இப்போ இங்கே 2, 4, 2, 5, 2, 6 or 3, 4, 3, 5, 3, 6. ஸோ இது ஜஸ்ட் அவுட்கம் தான். ஸோ மொத்தமாக சாம்பிள் ஸ்பேஸில் என்ன எழுதணும்? இங்கே அவுட்கமாக வச்சுருக்கீங்களா எல்லாத்தையும் அதை அழகாக எழுதணும். 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, okay, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Okay, this is the sample space. அவங்க sample space மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, யா இப்படி தான் ட்ரீ டயக்ராம் போடணும். Done, sir. Dana? Okay. ஈஸ்வர் முடிச்சிட்டியா? ஓகே ஓகே குட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ட்ரீ டயக்ராம் வரைங்க. இப்போ இது எடுத்துட்டாக்கா வேற என்ன அடுத்தது வர வாய்ப்புகளை நம்ம லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறது தான் ட்ரீ டயக்ராம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். In a box, they are cut label A, B, C. 2 cards are picked randomly from the box continuously. Okay. அப்போ கண்டினியூஸ்லி சொல்லியிருக்காங்க. அடுக்கடுக்காக 2 வாட்டி எடுக்கிறோம். அதாவது இப்போ இந்த கோத்தால வந்து 3 லெட்டர் இருக்குது. இப்போ முதல்ல ஏ எடுக்கிறீன்னு வச்சுக்கிங்க, மிச்சம் வந்து ஏ எடுத்துட்டிங்களா, இன்னும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ண விடுவாங்க. அப்போ அதில் பி அல்லது சி மட்டும் தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும். திருப்பி ஏ அங்கே வராது, ஏன்னா நீங்கள் ஏ ஆரம்பத்துலேயே எடுத்தாச்சு. ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி தான். இப்போ லெட்ஸே பி எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கிங்க, 2 வாட்டி நம்ம எடுக்கணும் காட்டு. முதல் எடுக்கும் போது பி எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கிங்க, மிச்சம் என்ன இருக்கும்? ஏவும் சியும் தான் இருக்கும். அப்போ அது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம எடுக்கணும். ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்ட் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இட் கேன் பி ஏ, இட் கேன் பி பி, இட் கேன் பி சி. ஓகே, நீங்கள் மொதல் ட்ரையலில் ஏ எடுத்துட்டிங்கன்னா மிச்சம் பியும் சியும் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி மொதல் ட்ரையலில் நீங்கள் பி எடுத்துட்டிங்கன்னா மிச்சம் ஏவும் சியும் தான் இருக்கும். மொதல் ட்ரையலில் சி எடுத்துட்டிங்கன்னா
you will having A and B. This one all second trial. And total outcome, okay, total outcome A, B அல்லது A, C, B, A அல்லது B, C, C, A அல்லது C, B. Okay, so total outcome அதாவது S sample space is equals to curly bracket AB, AC, BA, BC, CA, CB. Done. Done. Okay. Ishwar? Not yet, sir. Okay, okay. Send me. ஸோ இது சொன்னாங்க தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க, உங்களுக்கே புரியாது. Done, sir. Okay. Next. Okay. Now guna jadual. Jadual boring sikit lah, tapi boleh lah. I'm not fan of doing table, but for the sake of learning, we need to learn also lah. But I more prefer tree diagram. Most of the teacher prefer tree diagram. Anyway, a dice and coin are tossed simultaneously. நல்லா பார்க்கணும். ரெண்டு இது combine event. அதாவது காயினையும் தூக்கி போடுறோம், டைஸையும் தூக்கி போடுறோம். ஸோ நம்ம எப்படி போடலான்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து காம்பினேஷன். ஸோ என்ன பண்ணுறேன், இல்லை எவ்வளோ கேப் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். மேபி இது ஹெட், இது டேல். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து காயின் இங்கே வச்சுட்டு டைஸ் இங்கே வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க. ஓகே, டைஸ் காயின். ஓகே, ஸோ காயினோட வந்து ஹெட் டெயில் வரலாம், டைஸ் வந்து 1 வரலாம், 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekarang macam mana kita nak tulis? Okay, ஸோ இது வந்து நீங்கள் 1ம் ஹெச்சும் இந்த இடத்துல பாருங்கள், 1ம் ஹெச்சும் கம்பைன் ஆகுது தானே. அப்போ அது பேர் 1H or H1. இது எப்படியாவது ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, 1 and ஹெட். இது 1 and டெயில் வரும். அதே மாதிரி இது 2 and ஹெட், ரைட், 2 ஹெட். அதே மாதிரி இது 2 டெயில், நம்பா 2 டெயில். அதே மாதிரி 3H, 4H, 5H, you know lah the method, the pattern, right? So 3 tail, 4 tail, 5 tail, 6 tail. Okay, so you punya total sample space, ambil lah semua tu. 1 head, 1 tail, 2 head, 2 tail, 3 head, 3 tail, 4 head, 4 tail, 5 head, 5 tail, 6 head, 6 tail. Okay, that is your sample space. Done. Okay, wait for Ishwar.
Done, sir. Okay, next. In a group, there are 3 males and 1 female. Okay, 2 people are selected for randomly. Okay, இதுவும் அதே மாதிரி தான் மேல் ஃபீமேல் நம்ம பிரிச்சுக்கணும். Alright, kita ada 1 female saja and 3 male. Okay, jadi kota ini tak akan panjang lah. Betul kah 1 female saja? Okay, so how many people you must select? Okay, 2 people. Alright, so இது வந்து நம்ம first selection, second selection அப்படின்னு தான் போடணும். Okay, like this. First selection and second selection. Okay, kita ada lelaki 1, lelaki 2, lelaki 3, perempuan. Saya macam lelaki 1, lelaki 2, lelaki 3, perempuan. Okay, lelaki 1, lelaki 2, lelaki 3, perempuan. Lelaki 1, lelaki 2, lelaki 3, perempuan. Okay, sekarang first kena pilih dari sini ya. Sebab you cakap first dekat sini maksudnya di sini. Faham? Kalau you cakap second, okay, di sini. Actually, why நம்ம லலாக்கி பாய்க்கிறோம்? Okay, male, female பாய்ச்சிருக்கலாம். Right? Okay, maybe I change it. M1, M2, M3. And for P, tukar jadi F lah, female. Okay? Okay, male 1, male 2, male 3. Here also same. Okay, so when you combine this, okay, male 1 நம்ம choose பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கிங்க ஃபர்ஸ்டா. செகண்ட்ல எங்கேயாவது male 1 வருமா? இப்போ மேல் 1 தான் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். திருப்பி ரெண்டாவது வாட்டி எப்படி மேல் 1 சூஸ் பண்றது? அதனால இந்த பேஜ் வராது. இது நம்ம ஷேட் பண்ணிடணும். M2வும் M2வும் ஒரே டைம்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ அலி ஏற்கனவே மொத வாட்டியில சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டாவது வாட்டி எப்படி அலி சூஸ் பண்ண முடியும்? ஓகே, M3யும் M3யும் வராது. ஃபீமேலும் வராது. ஏன்னா ஒரு வாட்டி சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இன்னொரு வாட்டி எப்படி நீங்க எடுப்பீங்க அவங்கள? ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வராது. மற்ற இடத்த எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில் அப் பண்ணிக்கலாம் அப்பனா. ஓகே, ரைட். ஸோ இதில் வந்து மொதல் சாய்ஸ் M1. ஏன்னா இந்த சைட்டில் மொதல் படிக்கணும். அப்புறம் தான் இந்த சைட்டில் M1, M2. கோமா வச்சுக்கலாம் நடுவில். ப்ராக்கெட் M1, M3, M1, P. சாரி, ஃபீமேல் F. அதே மாதிரி தான் இது M2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதெல்லாம் M2, M1, M2, M3, M2 female. So M3, M1, M3, M2, M3 female. Okay, next. Female M1, female M2, female M3. இப்படி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் சாம்பிள் ஸ்பேஸை எழுதுங்க. முதலேருந்து வாங்க. M1, M2, ப்ராக்கெட்லாம் அழகாக போட்டிருக்கணும். M1, M3, M1, female. Continue to M2, M3 வரிசை. இது ஃபீமேல் வரிசை. அழகா கண்டினியூ பண்ணிட்டே போங்க. இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எடுக்கிற விதம். Now, exercise 6. Okay. Enough the sample space. Okay, we still have some boring part here. இது முடிச்சாதான் calculation பண்ண விடுவாங்க. Okay. Anyway, we try to finish this up. Okay, here. Group activity. 5 students in each. Record result based on your creativity. Present the finding. Okay. So, example.
what is the theoretical value getting a tail? So நம்ம ஒரு 20 வாட்டி போடுறோம்னா 10 வாட்டி வந்து டேல் உழுவ தான் செய்யும். ஏன்னா 50% சான்சஸ் இருக்கு கெட்டிங் ஹிட் ஆர் டேல். ஏன்னா நம்ம ஒரு காசை வீசும் போது எப்பவுமே 50-50 சான்சஸ் இருக்கு. இட் கேன் பி ஹிட் ஆர் இட் கேன் பி டேல். 50னா என்ன அர்த்தம்? 50%. 50%னா 1/2. அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த தியரிட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹிட்? அதுவும் 50% வாய்ப்பு தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம்? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹிட் தானே. கெட்டிங் ஹிட்னா ஹேச்னு போட்டுருக்கீங்க. இந்த மாதிரிலாம் எழுதலாம். ஏ தான் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹிட் இஸ் 1/2 தான் வரும். ஓகே, கிவ் யுவர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஐதர் தியோரிட்டிக்கல் இஸ் சேம் as எக்ஸ்பெரிமெண்டல் or not. தியோரிட்டிக்கலும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலும் சேமானு கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக சேமாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து இது நம்ம தியோரி படி இது ஹாஃப் இது ஹாஃப்னு இந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்ம சொல்லிட்டோம். ஆனால் நிஜமாக நம்ம போடுற போது கொஞ்சம் ஓடலாம், நிறைய வாட்டி ஹிட் வரலாம். ஏன்னா நம்ம போடுற விதம் இருக்கு. அப்புறம் சில காசு வந்து எப்படி போட்டாலுமே தலை உழுவுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அது வந்து பயஸ்டான காயின் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஸோ நாட் த சேம் obviously because the factor of unfair coin. unfair coinனா என்ன நான் சொன்னேன் இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி? bias coin. சில காயின் வந்து எப்படி விழுந்தாலும் தலை வந்து விழுவோம், இல்லாட்டி வாழ தான் விழுவோம். and the way of tossing also influencing what? The way of tossing the coin is not uniform. ஒரு வாட்டி வந்து நல்லா உயரமாக போடுவீங்க, ஒரு இடத்த கட்டத்தையாக போட்டுட்டீங்கன்னா அது எஃபெக்ட் பண்ண தானே கீழே வந்து விழும்போது. ஓகே, not the same because the factor of unfair coin and the way of tossing the coin is not the same. It's not the uniform. Okay, next. இப்போ நம்ம வந்து சும்மா நம்ம இது பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து cuaca pada bulan ini. ஓகே, இந்த புலான் என்ன புலான்? புலான் செப்டம்பர். ஓகே, புலான் செப்டம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெட்ஸ் சேலாம் இந்த புலானில் வந்து 30 நாள் இருக்குது. அதில் 20 நாள் பனாஸ், 10 நாள் மழைன்னு வச்சுக்கிங்க. எக்ஸாம்பிள் இனி ஃபார் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சனி டே, ஸோ பிஎஸ்ன்னு போட்டுக்கிங்க. ஆனால் எஸ் வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்கு மட்டும் தான் பாய்க்கணும், கரெக்டா? அதனால் எஸ் பாய்க்க வேணாம். இல்லை, அது வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்படி தான் போடுவோம். அதனால் சனி டேக்கு பாய்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, கேன். அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெய்னிங்? ஸோ ரெய்னிங்க்கு 6 பாய்ச்சிக்கிங்க. அந்த டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாய்ச்சிக்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, ஏ போடணும், பி போடணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சிம்பிளிஃபை இட் 2/3 1/3ன்னு வச்சுக்கிங்க. ஸோ இதுலேயும் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலும் தியோரிட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டியும் சேமாக கண்டிப்பாக எப்பவுமே சேமாக இருக்க முடியாது. ஓகே, நாட் த சேம். ஏன்னா இது வந்து நம்ம தியோரி படி இப்போ நம்ம சொல்கிறோம், செப்டம்பர் மாதம் தியோரி படி. ஆனால் உண்மையாகவே காற்றோட திசை மாறலாம், என்ன வேணாலும் நடக்கலாம், ரைட்? ஸோ we cannot tell like that. Okay, not the same because the factor of monsoon, angin monsoon, apa kita cakap angin monsoon, monsoon wind is unpredictable sometimes. Okay, எப்படி எழுதிக்கணும்? Done, sir. Okay, why the probability obtained is a theoretical probability? நம்மளுக்கு கிடைச்ச ப்ராபபிலிட்டி ஏன் தியோரிட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம்? ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யல. ஓகே, பிகாஸ் we never conduct an actual experiment
to obtain the value. So we call it as a theoretical probability. Our values are the outcomes. Okay, conclusion. So the conclusion, theoretical probability is based on theoretical calculation without any experiment. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் theoreticalனா எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லாம calculation வச்சு செய்யறது. Theoretical probability is used to determine the probability of an event without having do an experiment, while experimental probability is not the same with the theoretical probability. Not the same. Remember that. Okay, now I'm going to teach you how to do the what you call experiment பண்ணோம். இது நான் என்னமோ எழுதி வச்சிருக்கேன். Experiment. Okay. I need to teach you how to calculate the sample space and find the probability. Okay. So how to do this correctly? Okay. 4 questions to go. Come, I teach you. எப்பவுமே அவங்க ஒரு பரிஸ்திவா சொல்லிடுவாங்க. ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க பாருங்க. A fair dice is tossed. Okay. அப்பனா இதுல என்னென்ன அவுட்கம் நம்ம எழுதலாம்? சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கேட்குறாங்க. ஒரு டைஸை நம்ம உருட்டணும்னா ஏன் ஃபேர் பாய்க்கிறாங்கன்னா சில அன்ஃபேர் டைஸும் இருக்குல்ல, அது எப்போ பார்த்தாலும் 6 விழுந்துக்கிட்டே இருக்கு, இல்லை 3 விழுந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி உள்ள ஒரு டைஸ். ஸோ அப்போ 1 வரலாம், 2 வரலாம், 3 வரலாம், 4 வரலாம், 5 வரலாம், 6 வரலாம். Don't use this kind of a closing bracket. It must be curvy bracket. Okay. Now, find the value probability of getting an even number. Even number கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து let E be the event getting even number. Actually இருங்க நீங்க இதெல்லாம் எழுதாதீங்க, தேவையா இருந்தால் மட்டும் எழுதிக்கலாம். ஓகே. ஆக்சுவலி இது வந்து இந்த மாதிரி தான் ஜவாப் பண்ணணும், டிஃபைன் பண்ணணும் அதை இவன், அப்புறம் தான் நீங்கள் அது மாதிரி டைரெக்டாக பாய்க்க முடியும். பட் since it's introductory, it's okay. Never mind. Later in the form 4, we will study a little bit different. Okay. You want to get even number, so I put E for even number. Probability of E getting even number is okay. So நம்ம பார்க்கணும், இருங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க. Find the probability of element. Okay, நம்ம முதல்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ கெட்டிங் an even number. ஈவன் நம்பரில் எத்தனை இருக்குது, நம்ம முதல்ல அதோட அவுட்கம் எடுக்கணும். இது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடையாது, ஈவன் நம்பர் மட்டும். இட் கேன் பி 2, இட் கேன் பி 4, இட் கேன் பி 6. ஓகே. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன்றும் இல்லை, நம்பர் ஆஃப் இ டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் எஸ். ஸோ இயில் வந்து எத்தனை நம்பர் இருக்குது, 3 நம்பர் இருக்குது. சாம்பிள் ஸ்பேஸில் 6 நம்பர் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஈவன் நம்பர் 1/2. சிம்பிள் as that. அப்போ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 எடுக்க போகிறீங்களா? ஓகே, மல்டிபிள் ஆஃப் 2 வந்து ஈவன் பின்னு லேபிள் பண்ணிக்க போறியா, பண்ணிக்கோ, பிரச்சனை இல்லை. ஏதாவது ஒரு லெட்டர் போடுங்க, ஆனால் ஒரே லெட்டர் போடக்கூடாது. இங்கே ஏ போட்டு இங்கேயும் ஏ போடக்கூடாது. ஓகே. கண்டான் டூவானா அதே 2, அதே 4, அதே 6 தானே வரும். நீங்கள் எடுக்கிற கண்டான் டூவா 2, 4, 6, 8, 10 அப்படின்னு போகக்கூடாது. சாம்பிள் ஸ்பேஸ்லேயும் இருக்கணும் அந்த ஆன்சரு, சாம்பிள் ஸ்பேஸில் தான் இருக்கணும். ஸோ 2, 4, 6 இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா மல்டிபிள் ஆஃப் 2னா இது மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி வந்து நம்பர் ஆஃப் பி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஸோ பியில் வந்து 3 நம்பர் இருக்குது, சாம்பிள் ஸ்பேஸில் 6 நம்பர் இருக்குது. சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதே 1/2 தான் கிடைக்கும். ஓகே. Next, final question. B பாருங்க. A letter is selected from the word Sakolaku. Sakolakuலேருந்து ஒரு லெட்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ என்னென்ன அவுட்கம் வரலாம், என்னென்ன லெட்டர்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அவுட்கம் போடணும்.
எஸ் வரலாம், இ வரலாம், அது அப்படியே தான் வரும். ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க. சக்கோ லா கு. ஸோ கோமா போட்டுருங்க. செகோலாக்கு. ஓகே, நப்பா செகோலாக்கு எத்தனை வார்த்தை? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. செகோலாக்கு 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 வார்த்தை இருக்கு. ஓகே, இதுல லெட்டர் கே சூஸ் பண்றது. ஸோ லெட்டர் கே எத்தனை கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டி சூஸிங் லெட்டர் கேல கேன்னு வச்சுப்போம். ஸோ கேல வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஓகே கித்தாட ஓகே ஆக்சுவலி ஒரு நம்பர் ரெண்டு வாட்டி மேலே ஒரு விஷயம் 2 வாட்டி நம்ம ரிப்பீட் ஆயிடுச்சுன்னா K1 K2ன்னு போட்டுக்கிங்க. இது K1 இது K2லா. ஓகே, அட K1 டுங்க K2. வேணாம் அப்படி போடாதீங்க. பரவாயில்ல. ஓகே, 2K இருக்கு. சக்கோலா கு. ஓகே, ஸோ 2K இருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் K வந்து எப்படி வரும்? bilangan even K divided by bilangan sample space. ஸோ 2K இருக்கு அவுட் ஆஃப் 9 டோட்டல் நம்பர்ஸ். ஸோ 2/9 வரும். ஓகே, அதோட ஃபார்முலா இதுதான். நம்ம எதை தேடுறோமோ இப்போ ப்ராபபிலிட்டி கேனா NK மேலே வந்துடும், கீழே NS, எப்பவுமே NS தான். ஓகே, கான்சனன்ட் கேட்குறாங்க. அடுத்த கேள்வி கான்சனன்ட்க்கு ஏதாவது கொடுங்க. சி கொடுக்க போறீங்களா? கொடுங்க. சி ஃபார் கான்சனன்ட். ஓகே, ஸோ கான்சனன்ட் அப்படியா? எஸ் இ கிடையாது, கே ஓ கிடையாது, எல் ஏ கிடையாது, ஹெச் திருப்பி கே, அவ்வளோதான். எத்தனை நம்பர் இருக்குது? 3 4 5 இருக்கு. 5 இருக்கா? ஓகே, ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு n number of C divided by number of sample space. ஸோ சியில் 5 இருக்கு, சாம்பிள் ஸ்பேஸில் 9 இருக்கு. ஸோ 5/9. வெரி சிம்பிள், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நான் இன்னும் உங்களுக்கு வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் காட்டுவேன் நான். Can understand, huh? Can. Okay, Can. Ishwar can understand? All right. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கிடையாது மேத்ஸுக்கு. we will study more about these probability things. Okay, next week இன்னும் ஆழமா போவோம். Okay, until then, bye. Take care, guys. Bye. All right. Welcome.